Փառք Աստծո ամեն մեկիդ համար, И слава Богу за каждого из вас, որոշել եք այսօր Քրիստոսի տոնը գալ Աստծո տան մեջ նշել։ что вы решили сегодня праздник Христа прийти и праздновать в Այո, Доме Божьем. Ամեն։ Եվ ամեն բան փոխվում ասրելներս։ И все меняется, возлюбленные. Մինչև որ կսկսեմ խոսքը այսօր։ До того, как я начну слово, Այսօր մենք ձեզ բան ունենք ներկայացնելու, сегодня мы хотим кое-что вам представить. ու հատկապես նրանց, ովքեր իրենց համարում են այս եկեղեցու անդամներ։ И особенно для тех, кто себя считает членом этой церкви. Իհարկե մենք ամեն մեկի ուրախ ենք։ Конечно, мы всем рады. Բայց ուզում ենք այսօր ներկայացնենք, որ այս եկեղեցու մեջ փոփոխություն կա, Но мы хотим показать, что и в этой церкви есть изменения. եւ մենք ուզում ենք ձեզ ներկայացնել մեր եկեղեցու նոր էմբլեման։ И мы хотим показать новую эмблему нашей церкви. Ամեն։ Благодаря логотипу нашу церковь узнают уже 30 лет, но пришло время обновлений. XXI век – это время, когда визуал имеет значимость. Логотип в современном мире играет ключевую роль в формировании образов церкви в обществе. И мы с радостью представляем вам новый логотип церкви «Божья обитель». Ամեն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն սրա համար։ Слава Փառք մեր Богу. Աստծուն։ Սա մեր նոր նշանն է լինելու եկեղեցու, Это будет эмблема церкви. հիմնական նշանը։ Այստեղ մենք նշել ենք խաչը, Мы здесь указали крест, եւ որտեղից սկսում է օտարը, и оттуда начинается буква О. ուզում ես օթևան իմացի, ուզում ես աբիցել իմացի, Ты можешь знать как обитель или как Отеван. եւ մեր ամեն տեղերում սոցկայքերում մեր էմբլեման փոխվելու է։ И у нас везде в соцсетях эмблема Ես поменяется. հավատում եմ, որ սրա հետ մեկտեղ նոր բաներ է սկսվում մեր կյանքի մեջ, И я верю, что вместе с этим и что-то новое в нашей жизни մեր начинается. եկեղեցու կյանքի մեջ։ В жизни нашей церкви. Իհարկե էմբլեման չի որոշում եկեղեցու ընթացքը, Конечно, не эмблема решает течение церкви. բայց ես հավատում եմ, Но я верю, որ երբ որ բաներ կան փոխվում են, что когда что-то меняется, ինչը վերաբերում է եկեղեցուն, то, что касается церкви, ուրեմն Աստված նոր баներ էլ ունի անելու։ значит, у Бога есть что-то новое, что Он хочет Ես сделать. եկեղեցու շատ բան է փոխվում։ Знаете, в церкви много меняется. Եկեղեցու մարդիկ են շատանում։ Людей больше становится. Եկեղեցին աշխարհում սկսում է ուրիշ բաներ անել, нոր գործեր անել։ Церковь начинает по миру делать разные дела новые. Եվ ոչ թե մենք уզում ենք, որ իհարկե սա ժամանակակից է շատ, Это, знаете, очень современно. միգուցե ինչ որ մեկը կնայի այս էմբլեմային, Может, кто-то посмотрит на эту эмблему, կասի առաջվա էմբլեման ավելի լավն скажет, էր։ до этого была лучше. Ես մտածում եմ, սա ավելի ժամանակակից է։ Я просто думаю, что это более современно. Բայց գիտեք ինչ եմ ուզում ասեմ Но знаете, что я սերներ։ хочу сказать? Նախ եւ առաջ իմացեք, որ ամեն տեղ դուք տեսնելու եք փոխված։ Прежде всего, знайте, что везде будут изменения. Մենք գույներ ենք ընտրել, Мы выбрали որ цвета, մանուշակագույն գույնը իրականում Աստվածաշնչում դա թագավորական գույն է նշանակում։ и вот этот цвет фиолетовый, он царский цвет. Որ երբ որ Մովսեսը խորանը սարքել էր, այդ վարագույրներից մեկը դա մանուշակագույն էր։ И когда скиню делал Моисей, один из цветов покрывал был, завесы был фиолетовый. Եվ դա թագավորական նշանն И էր։ это знак царский. Եվ խորհուրդ էր, որ երբ որ Մեսիան гա, И признак того, что если придет Мессия, когда придет Мессия, դուրը, որով մենք պետք է մտնենք, та дверь, в которую мы будем входить, նա նաև թագավոր է։ он также и царь. Ամեն։ Դրա համար պատահական չէ այս գույնը անգամ Поэтому не ընտրած, случайно эти цвета. սա Աստվածաշնչյան ճաշակով է։ Это по вкусу Божьему. Միգուցե ասի եսում ճաշակով է։ Может, вы скажете, чей это вкус? Երբ որ քեզ հարցնենք, ասես Աստվածաշնչի ճաշակով է։ Если спросят тебя, скажи, это библейский вкус. Ամեն։ Բայց ուզում եմ մի բան ասեմ սիրելիս։ Но хочу кое-что сказать. Ինչքան էլ ժամանակակից լինենք, Насколько бы вы не были современными, Քրիստոսն է ժամանակակիցը։ Иисус, Он самый современный. Աստծո խոսքն է ժամանակակիցը։ Слово Божье, оно современное. Քրիստոսը հին չի, Христос, Он не ветхий, Աստվածաշունչը հին չի, Библия не ветхая, նրանք շատ ժամանակակից են։
Они современные, Եվ самые Հիսուսը современные. նույնն է երեք այսօր եւ Иисус, Он հավիտյան։ вчера, сегодня, во веки тот же. Ամեն։ Ամեն։ Աշխարհը կփոխվի, Мир будет меняться, էմբլեմաները կփոխվեն, эмблемы поменяются, եկեղեցին իր ընթացքը կփոխի, и течение церкви поменяется, որպեսզի Աստծո կամքը կատարի, чтобы волю Божию исполнить. բայց Հիսուսը մնում է նույնը։ Но Иисус остается тот же. Ամեն։ Փառք Աստծոն։ Слава Богу. Եվ փառք Աստծոն այս էմբլեմայի համար։ Слава Богу за эту эмблему. Չգիտեմ դու ուրախ ես թե չէ, շատ ուրախ եմ։ Не знаю, ты рад или нет, я очень Գիտեմ, рад. երիտասարդները ինչքան են աշխատել սրա վրա, И молодежь, я знаю, сколько работала над этим. տարբեր ձևերով փնտրել են, Они разные искали варианты. բայց ինձ շատ դուր է գալիս։ Но мне очень нравится. Ամեն։ Փառք Աստծոն։ Слава Богу. Չգիտեմ ինչքանով է ուրախալիս է լուր, Не знаю, насколько это радостная новость, բայց իմացեք, որ ամեն բան փոխվելու է։ но знайте, что все будет меняться. Եվ այսօր սիրելիներս, И знаете, сегодня, ուզում возлюбленные, եմ այսօր խոսեմ сегодня хочу говорить, իհարկե նրա հարության մասին։ конечно, о Его воскресении. Այսօր մի տոն ենք տոնում, Мы сегодня празднуем праздник, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարության օրն է։ который является воскресением нашего Господа Иисуса. Նա հարություն առավ մեռելներից։ Он воскрес из мертвых. Ամեն։ Նա հարություն առավ մեռելներից։ Он воскрес из мертвых. Գիտեք, սա ուղղակի խոսքեր չեն։ Это не просто слова. Դա փառավոր մի օր էր, իրադարձություն էր, Это прославленный день, событие, որը ողջ քրիստոնեության հիմքն է եւ իմաստն է։ которое является основанием и смыслом всего христианства. Եվ մեր հավատքի շարժառիթն է։ И это является двигателем нашей веры, Մոտիվացիա։ мотивацией веры. Գիտես, եթե Հիսուսը հարություն առած չլինի, И если бы Иисус не воскрес, Պողոս Արաքյալն ասում է իզուր է մեր հավատքը։ апостол Павел говорит, зря наша вера. Եվ իզուր ենք մենք քարոզում էլ, И зря мы проповедуем. բայց Հիսուսը հարություն առել։ Но Иисус, Он воскрес. Ամեն։ Ամեն։ Եթե չլիներ Քրիստոսի հարությունը, Если бы не было бы воскресения Христа, ապա քրիստոնեությունը կլիներ սովորական մի կրոն, тогда христианство было бы обычной религией, որին հավատալով մարդիկ չգիտեն ինչ կլինի իրանց հետ, верою в которой не знали люди бы, что было бы с ними, որ հույս չունեն чтобы у них не было бы եւ надежды. չգիտեն ապագայում ինչ է Они не լինելու։ знают, что будет в будущем. Անկամ չգիտեն հաստատ է, որ իրանք եթե հավատան, լավ կլինի իրանց համար թե ոչ։ И они не уверены, точно ли для них будет хорошо или нет, если они будут верить. Բայց մենք հավատացել ենք մեկին, Но мы поверили в того, որին հավատալով կյանք ունենք, верою в которого мы имеем жизнь, հավիտենական կյանք ունենք, имеем жизнь вечную, փրկություն ունենք, имеем спасение, մեղքերին ներում ունենք, имеем прощение грехов, ունենք մեկին, որը մեզ այսօր էլ կյանք է տալիս, имеем того, кто нам дает жизнь. եւ մենք գիտենք, И мы որ знаем, նրան հավատացողը что верующий в Него եւ Տիրոջ անունը կանչողը и призывающий имя Господа, կփրկվի, он спасется, կփրկվի, спасется. կփրկվի։ Ամեն։ Ամեն։ Аминь. Թարգմանից։ Ամեն։ Аминь. Բայց գիտես, մինչև Но знаешь, до հարություն того, առնելը как воскреснуть, Հիսուսը իր կյանքը դրեց։ Иисус, Он положил свою жизнь. Եվ այսօր И сегодня շատ կարևոր է, Сегодня очень важно, որ ես ու դու տեսնենք, чтобы я это увидели. հանուն ինչի անա կյանքը դրե։ Ради чего Он положил свою жизнь? Հանուն ինչի։ Ради чего? Այսօր իմ խոսքը այսպես է կոչվում է։ Сегодня мое слово так и называется. Ուզում եմ կարդամ Հովանես ավետարան, Хочу прочитать Евангелие от Иоанна, 15-րդ գլուխ։ 15 главу. Գիտես, այսօր բոլոր երգերը Сегодня все песни եւ մեր պարախումբը քարոզեցին։ и группа танцевальная, они проповедовали. Դրանից հետո անգամ կարելի էր չքարոզել։ После этого можно было бы даже не проповедовать. Բայց եկեք տեսնենք հանուն ինչի Но Քրիստոսը իր давайте կյանքը посмотрим, դրեց։ во имя чего Иисус положил свою жизнь. Նախ եւ առաջ Հովանես 15-ում 13-րդ խոսքում նա ասեց. В 13 стихе он сказал: Ոչ ոք նրանից ավելի մեծ սեր չունի, քան որ մեկն իր անձը դնե իր բարեկամների համար։ нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Նորից եմ կարդում. Снова читаю. Ոչ ոք նրանից ավելի մեծ սեր չունի, քան որ մեկն իր անձը դնե իր բարեկամների համար։ Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Ամբողջ պատմության մեջ
Во всей истории. Եվ այսօր էլ И сегодня. մարդիկ իրենց կյանքը դնում են Люди кладут свою жизнь հանուն իրենց գաղափարների, ради своих идей, հանուն իրենց նպատակների, ради своих целей, հանուն իրենց ցանկությունների, ради своих желаний, հանուն ինչ որ դիրք գրավելու։ ради какой-то Եվ позиции. իհարկե որքան մարդիկ էլ կան, И как много людей есть, որ դնում են իրենց կյանքը которые кладут свою жизнь իրենց երեխաների համար, ради своих детей, իրենց հարազատների ради своих համար։ родных. Կան նաև դեպքեր, Или есть случаи, երբ որ մարդիկ իրենց կյանքը դնում են когда люди свою жизнь кладут հանուն ինչ որ մեկի փրկելու։ ради того, чтобы кого-то Մենք спасти. դեպքեր գիտենք, Мы знаем случаи, երբ որ ինչ որ մեկը մեկին փրկում է ջրից, բայց ինքը խեղդվում է։ когда кто-то кого-то спасает из воды, но он сам умирает. Չեմ ասում որ մարդիկ մահանում են, կան մարդիկ որ մահանում են, որպեսզի ուրիշները խաղաղության մեջ ապրեն։ Или есть люди, которые умирают, чтобы другие жили в мире. Գիտենք շատ երիտասարդներ, որ զոհվել են, որպեսզի խաղաղ կյանք ունենան Есть ուրիշները։ много юношей, которые отдали свою жизнь, чтобы была мирная жизнь. Եվ իհարկե փառք Աստծուն այդպիսի մարդկանց համար։ И слава Богу за таких людей. Գիտես մարդիկ իրենց երեխաների համար կյանք են դնում, И люди, они полагают жизнь за своих детей, հանուն իրենց երեխաների ապագայի։ ради будущего своих детей. Փառք Աստծուն այդ ծնողների համար։ Слава Богу за этих Ամեն родителей. փառք Աստծուն այն հարազատների համար, Слава Богу за тех родителей, հարազատների, Родных. ովքեր ինչ որ մեկի համար կյանք են դնում։ которые свою жизнь полагают за других. Գիտես, բայց կամ մեկը, Но есть тот, որ իր բարեկամն ու հարազատը համարեց ամբողջ աշխարհին։ которых посчитал всех людей в мире своими родными и Նրա անունն է друзьями. Հիսուս Քրիստոս։ Его имя Иисус Նա Христос. համարեց բոլոր մարդկությունը որպես իր բարեկամ։ Он все человечество посчитал своими родными. Եվ նա հենց իր բարեկամների համար իր կյանքը դրեց։ И он положил свою жизнь ради своих родных. Իմ ու քո համար Ради սիրել։ меня и Որովհետև тебя. նա շատ է սիրել ինձ ու քեզ։ Потому что он сильно полюбил меня Նա и շատ тебя. է сիրել ամբողջ մարդկությանը։ Сильно полюбил все человечество. Դուք ասես, ես ոնց զգամ այդ սերը։ Ты скажешь, как мне почувствовать эту любовь? Նախ եւ առաջ զգալ պետք չի։ Прежде всего, не нужно чувствовать. Նախ եւ առաջ դու պետք է հավատաս, Прежде всего, ты должен верить, որ նա մահացավ что он умер հենց քո մեղքերի համար։ именно ради твоих грехов. Դուք ասես իսկ հետո А ты скажешь, а далее? հետո դու կվերապրես նրա սերը։ А потом ты переживешь его Մի любовь. անգամ Հիսուսը ասեց. Однажды Иисус сказал, Ում որ շատ ներված է նա ինձ շատ կսիրի։ кому много прощено, тот больше будет любить. Երբ որ դու գիտես թե ով է քեզ ներել, Когда ты знаешь, кто тебя երբ որ простил, դու գիտես ով է քեզ համար մահացել, кто умер за тебя, դու գիտես որ նրան պետք է սիրես։ ты знаешь, что ты его должен любить. Դրա համար սիրելներս։ Поэтому, возлюбленные, Հիսուսից առավել հարազատ ոչ մեկը չի կարող լինել մեր կյանքում։ никто не может быть для нас роднее Иисуса в Լավ, этом ես կարող мире. եմ իմ համար ասեմ։ Я могу за себя сказать. Հիսուսից ավելի հարազատ ոչ մի մարդ չկա իմ կյանքում։ Более близкого, нежели Иисус, нету никого в моей жизни. Ոչ թե նրա պատճառով որ ես հարազատներ չունեմ, Не потому, что у меня нет родных. ոչ թե նրա պատճառով որ մարդիկ չկան, որոնք ինձ համար կյանք են դրել, Не потому, что нет людей, которые положили свою жизнь за меня. օրինակ իմ ծնողները, Например, мои родители. այլ նրան պատճառով, Но по той причине որ կա մեկը, есть кто-то, որ իր կյանքը դրեց кто положил свою жизнь հանուն իմ մեղքերի ներ ради моих եւ грехов հանուն իմ փրկության։ и ради моего спасения. Տեսեք Հիսուսը ինչ ասեց հետո։ И что дальше Иисус Դուք сказал? իմ բարեկամներն եք, եթե անեք ինչ որ ես պատվիրում եմ ձեզ։ Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Այլևս ծառա չեմ ասում ձեզ, որովհետև ծառան չգիտի թե ինչ է Տերը գործում, իր Տերը գործում, բայց ձեզ բարեկամ ասեցի, որովհետև ամեն ինչ որ լսեցի իմ հորից, իմացրեցի ձեզ։ Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Այսօր տոնում ենք մեկի տոնը, Мы сегодня празднуем праздник того, որը իր կյանքը դրեց который положил свою жизнь հանուն նրա, ради того, որ մենք բարեկամ դառնանք чтобы նրան мы стали с ним եւ родными բարեկամ дառնանք Աստծուն, и стали родными Богу, հարազատ լինենք նրա հետ։ были родственниками с Եվ ним. նա ասում է, եթե իմ պատվիրանքները И он պահեք, говорит, если вы будете исполнять мои заповеди. սիրելես Հիսուսը իրավունք ունի այդպես ասել, Иисус имеет право так говорить. որովհետև դա ինչ որ հորից լսում էր, դա էր խոսում։ Потому что то, что он слышал от отца, то и говорил. Նա լսում էր նրանից, ով որ ինձ ու քեզ ստեղծել է։ Он слышал от того, кто сотворил меня и Նա լսում тебя. էր նրանից, Он слышал от ով того, որ իմ ու քո մեղքերը ներողն է։ кто прощает мои твои грехи. Նա լսում էր նրանից, Он слышал от ով того, որ հավիտենական կյանք տվողն է։ кто дает жизнь вечную. Եվ դրա համար ասում էր. И поэтому он говорил, Ես ամեն բան անելու եմ։ я все буду Ես делать. իմ կյանքը դնում եմ, Я свою жизнь полагаю, որպեսզի դու իմ բարեկամը լինես чтобы ты был моим եւ родственником Աստծո հարազատը լինես, и был родным Богу. բայց դու Но ты իմ պատվիրանքները պահիր։ должен соблюдать мои заповеди. Գիտես Հիսուսը Иисус ոչ միայն մեր Տերն է,
Он не только Господь наш, նա մեր հարազատն է, Он наш родственник, друг. ռադնոյ։ Մեր ջիգարն է։ Նա մեր հարազատն է։ Он наш родной. Այո, ինքը Սուրբ Աստված է։ Он святой Бог. Ինքը մեր Տերն է։ Он наш Господь. Ինքը արժանի ամեն փառքի։ Он достоин всей Ինքը славы. արժանի է, որ նրա առջև խոնարհվենք։ Он достоин, чтобы мы пред Ним склонились. Մեր ամեն հպարտությունը, մեր ամեն եսը նրա ոտքերի առաջ գցենք։ Всю нашу гордость, эго, все положили под ноги. Նա Սուրբ Աստված է։ Он святой Бог. Մենք նրա առջև կարող ենք գալ մեր մեղքերը Мы թողնելով, перед Ним можем прийти, оставляя грехи. բայց նաև նա մեր հարազատ։ Но также Он нам родной. Ամեն։ Ամեն։ Փառք Աստծուն, Слава Господу. որ նա մեզ դարձրեց հարազատ։ Что Он сделал нам родным. Տեսեք, Հռոմեացիս 5-րդ գլխում ինչ ա գրված սիրելիներս։ Римлянам 5 глава. Հռոմեացիս 5, 5 глава Римлянам. 6-րդ խոսքից, 6 стиха. որովհետև երբ որ մենք դեռ տկար էինք, Քրիստոսը մեզ համար իր ժամանակում ամբարիշտների տեղ մեռավ։ Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нас нечестивых. Սիրելիներս, ես ու դու արժանի չենք, որ նա մեռներ մեզ համար։ Мы не были достойны, чтобы Он умер за нас. Ես ու дու արժանիքներ չունենք, որ ինքը մեզ համար У մեռներ։ нас не было этого достоинства, чтобы Он умер за Ասма, երբ որ нас. մենք դեռ ամբարիշտ էինք, Говорит, когда мы были еще немощные, нечестивые, ինքը մեզ համար մեռավ։ Он за нас умер. Ինքը չէր սպասում, որ մենք լավը դառնանք նոր մեզ համար, հանուն մեզ իր կյանքը դներ։ Он не ожидал, чтобы мы стали хорошими, чтобы потом свою жизнь положить за нас. Ինքը տեսնելով մեր վիճակը, Он видит наше состояние. ինք իր կյանքը դրեց։ Он положил свою жизнь. Այսօր գիտեք ում տոնն է։ Знаете, сегодня чей праздник? Ում համար է այս տոնը տոն։ Для кого этот праздник является Ով праздником? որ գիտի, Тот, кто знает, որ ինքը արժանի չէր, что он не был достоин, որ Հիսուսը մեռներ իր համար, чтобы Иисус умер за него, բայց гիտի, но знает, որ Հիսուսը что մեռավ Иисус умер հենց իր համար։ именно за него. Այդպիսի մարդկանց համար է սա տոն սիրելիներս։ Этот праздник именно для таких Եթե դու այդ людей. մարդն ես, Если этот человек, այսօր քո տոնն է։ сегодня սիրելիս։ твой праздник. Որովհետև երբ որ ես ու դու ամբարիշտ էինք, Потому что когда мы с тобой были նա нечестивыми, մեզ համար մեռավ։ Он умер за нас. Երբ որ մենք տկարության մեջ էինք, Когда мы были в немощи, նա մեզ համար մեռավ։ Он умер за нас. 7-րդ խոսքն ասում է. 7 стих говорит. Ասենսի հազիվ թե մի արդարի համար մեկը մեռնի, բայց մի բարի մարդի համար իցե թե մեկը համարցակվի մեռնել։ Ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Ասում եմ, մարդիկ կարող են իրենց կյանքը դնել հանուն նրա, ով որ ինչ որ իրանց լավ բան է արել։ Говорит, люди могут свою жизнь положить только ради тех, кто что-то сделали хорошее для Բայց них. սիրելիս ես ու դու Հիսուսի համար ոչ մի լավ բան Но չէինք я это արել։ ничего хорошего не сделали Եթե для ինչ որ մեկը Иисуса. իրան համարում է, որ ինքը այնքան լավն է, որ Հիսուսը անգամ չարժեր իր համար մեռներ։ Если кто-то считает, что он настолько хорош, что даже не стоило, чтобы Иисус умер за него. Դու գիտեք որ այդպիսի մարդիկ կան։ Вы знаете, что есть такие люди? Այնպես են խոսում, Они так говорят, որ իրանք այնքան լավն են, что они настолько хорошие, որ ուզում են ասեն, как будто хотят сказать. ավելի ճիշտ քիչ ամնում ասեն, որ Հիսուսը չարժեր մեռներ։ Остается чуть-чуть, и они скажут, что Иисус лучше бы не умирал. Ասում են ինչ եմ արել որ։ А что я такого сделал? Ոնց որ ասես Հիսուսը ինչ է մեռել որ։ Как будто сказать, ну, а зачем Иисус умер? Հիսուսը կարար չմեռներ, Иисус мог бы не умирать, որտեղ ինքը սուրբ էր։ потому что Он был святой. Ինքը կարար հենց այդ մարմնով էլ երկին գնալ, Он мог бы и в этом теле пойти на небо, բայց նա որոշեց մեռնել но Он решил умереть. նրանց համար, Ради тех, ովքեր гитեն, кто знает, որ ոչ մի արժանիք իրանք չունեն, что у них нет никакого բայց достоинства. նա Но Он, ասեց մեկը ես քեզ համար но մեռնելու Он եմ։ сказал, ну я все равно умру за тебя. 8-րդ խոսքն ասում է. 8 стих Բայց говорит, Աստված հայտնեց իր սերը դեպի մեզ, որ երբ որ մենք դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոսը մեզ համար մեռավ։ но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Հալելույա, փառք Աստծուն։ Աստծո Սուրբ Որդին Святой Сын Божий, այնքան սիրեց մեզ։ Он так сильно полюбил Ես ես нас. պատկերացնում եմ, Я որ представляю, նա այնքան տարված էր այդ սիրով, Он настолько был вовлечен этой որ նա любовью, պատրաստ էր մեռնելու։ что Он готов был умереть. Գիտես, որովհետև սերը Потому что любовь, ջնջում է ամեն մեղքերը։ оно стирает все грехи. Եվ այդ սիրով տարված, И отдавшись этой любви, որովհետեւ པարզ լինի մի օրինակ բերեմ։ пример приведу, чтобы было Տեսել ես яснее. մի երիտասարդ, որ այնքան է տարված մի աղջկանով, որ իրան էլ ոչինչ չի հետաքրքրում։ Видели, например, когда юноша, он вовлечен девушкой молодой, и ему ничего не интересно более. Увлечен։
Կամ մի աղջիկ, որ այնքան է մի տղայով տարված, որ իրան ոչինչ չի հետաքրքրում, անգամ իր ծնողները։ Или, например, девушка, она настолько увлечена парнем, что ей ничто не интересно, даже родители. Հիսուսը Иисус, այնքան էր տարված մեզանով։ Он настолько был увлечен Այնքան нами, սիրեց մեզ, настолько полюбил нас, որ ինքը սուրբ լինելով что Он, будучи святым, որոշեց մեռնել։ решил умереть. Գիտես, սուրբ Աստծո որդու համար մահ հասկացողություն չկա։ Для святого Сына Божьего нету понятия смерти. Ինքը մահը տեսավ միայն իմ ու քո համար սիրելիս։ Он увидел смерть только ради меня и тебя. Ինքը ուրիշ ձևով մահ չէր կարող տեսնել։ И он по-другому не мог увидеть Նրա смерть. համար մահը խորթ էր։ Поэтому смерть, она была для него Նրան чуждой. մահը չէր կարող կպնել։ Смерть не могла к нему Եվ прикоснуться. իրավունք էլ չուներ։ И не было права. Բայց Հիսուսը ասեց. Но Иисус сказал, Ես իրավունք եմ տալիս։ я даю власть, Մահը կպնի ինձ, чтобы смерть меня որովհետև ես коснулась. ուզում եմ Потому что я хочу քո մեղքերը վերցնել։ взять твои грехи. Ես ուզում եմ քո մեղքերը Я хочу վերցնել։ взять твои Ես грехи. ուզում եմ քո մեղքերը Я хочу վերցնել։ взять твои Եվ ես грехи. ուզում եմ հենց քեզ համար И մահանալ։ именно за тебя хочу Հենց ուզում եմ умереть. քեզ համար մահանալ։ Именно за тебя хочу Ուզում եմ умереть. քեզ համար մահանալ։ Хочу именно за тебя Ուզում եմ умереть. քեզ համար մահանալ։ Хочу умереть за Ուզում тебя. եմ վերցնել քո մեղքերը, Хочу взять твои грехи. որովհետև Потому что ուզում եմ, хочу, որ դու կյանք ունենաս։ чтобы ты имел жизнь. Ամեն։ Ամեն։ Եվ եթե ես ու դու Если я и ты գիտենք դա знаем это եւ հավատում ենք դրան и верим в եւ это, ապրում ենք դրանով, и живем этим, մենք իրապես գիտենք, мы действительно որ կա знаем, մեկը, что есть некто, որ սիրել է մեզ հավիտենական սիրով։ который полюбил нас вечной любовью. Ամեն։ Դրա համար սիրելիս, Поэтому, возлюбленные, իմ ու քո կյանքում в моей твоей жизни ոչ մի ուրիշ Աստված չի կարող լինել։ не может быть никакого другого Бога. Գիտես ով Աստված։ Знаете, кто Бог? Փոքրատարով Աստվածները, Это боги с маленькой буквы, ինչով մարդիկ տարվում են, которые чем-то увлекаются. կամ ումով տարվում են։ Или когда кем-то увлекаются. Թող ոչ մի մարդ անգամ քո կյանքի մեջ Աստծո պես չլինի սիրելիս։ Пусть никакой человек в твоей жизни не будет подобно Богу. Ոմանք ասում են իմ երեխեն իմ Աստվածն է։ Некоторые говорят, мои дети мой Бог. Ոմանք ասում են իմ ծնողը իմ Некоторые Աստվածը։ говорят, мои родители мои. Մի անգամ Мой միտեղ Бог. ենք, միտեղ ենք մի անգամ։ Однажды мы были в одном Եվ месте. մի մարդ ասեց. И один мужчина, один человек сказал, Գործերս վատ է, ասել եմ մամայից նկարը Հայաստանից բերեն։ у меня дела с делами не очень. Я сказал, что фотографию матери принесли из Армении. Բայց մեկը ասեց, բան չես, ասել մամայից нկարը бերեն։ Один из братьев сказал, зачем ты сказал, чтобы фотографию мамы Ասեց принесли? իմ մաման իմ Աստվածն է։ Он сказал, моя мама это мой Бог. Ես թող ոչ մի մարդ քո կյանքում Աստված չլինի։ Пусть никакой человек не будет для тебя Богом. Հիսուսն է Աստված։ Иисус есть Бог. Նորից եմ ասում, Снова говорю, Փառք Աստծուն այն մարդկանց համար, слава Богу за тех людей. մամաների, papaների համար, За мам, за отцов, եղբայրների, քույրերի, братьев, հարազատների сестер, համար, родных, որոնք հանուն քեզ իրենց կյանքը դրել են։ которые ради тебя свою жизнь положили. Բայց միակ Հիսուսն է, Но только Иисус որ կարող էր իր կյանքը դնել հանուն նրա, որ քո մեղքերը ներված լինեն։ мог положить свою жизнь, чтобы твои грехи были прощены. Ամեն։ Ամեն։ Դրա համար Հիսուսը բարձր է ամեն մեկից։ Поэтому Иисус, Он превыше всего. Հիսուսը բարձր է ամեն ինչից։ Иисус, Он превыше всего. Իրես Հիսուսը բարձր է իմ ու քո Он մտածելակերպից։ превыше моего и твоего мышления. Մարդիկ կան իրենց մտածելակերպն են Աստվածացնում։ Есть люди, которые свое мышление Իրենց обожествляют. ճշմարտությունն են Աստվածացնում։ Они свою истину обожествляют. Բայց Հիսուսն է Աստվածը Но Иисус սիրել есть Бог, մեզ, որովհետև возлюбленный. ինքը միակն է, Потому что Он որ единственный, մեռել է բոլորիս համար։ кто умер за всех нас. Գիտես, նրա կյանքը դնելը То, что Он положил свою жизнь հանուն մեզ ради нас, տարբերվում է ուրիշ մարդկանց կյանք դնելուց։ оно чем отличается от того, что другие кладут свою жизнь? Այն բանով, որ ով էլ քեզ համար կյանք է դրել, Тем, что кто бы за тебя не положил своей жизни, հանուն ինչի էլ կյանք է դրել, ради чего бы он не положил, եւ հանուն ինչի էլ դու քո կյանքը дնում ես, и ради чего ты свою жизнь полагаешь, ոչ մի բան չի կարող ինձ ու քեզ արդարացնել Աստծո առջև։ ничто меня и тебя не может оправдать перед Богом. Մեզ արդարացնում է միայն Քրիստոսի մահը, Нас оправдывает только смерть Христа. որ նա դարձավ մեզ համար զոհ, То, что Он стал жертвой за եւ нас. հանուն մեր արդարության նա մեռավ։ И ради нашего оправдания Он умер. Նայեք 9-րդ խոսքը։ 9 стих. Ապա որքան ավելի հիմա, որ արդարացանք նրա արյունով, կփրկվենք նրա բարկությունից, նրանով բարկությունից։ Посему тем более ныне, Аллилуйя. будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Հալելույա։ Նա մեռավ Он умер հանուն նրա, ради того, որ ես ու դու արդարանանք чтобы я и ты оправдались Աստծո առջև։
перед Господом, որ ես ու դու чтобы я и ты Աստծո բարկությունից ազատ լինենք։ были свободны от гнева Քանիսս Божьего. գիտենք, որ Աստծո бարկությունը գալիս է այս աշխարհի վրա։ Сколько из нас знает, что Божий гнев приходит на этот Սերս мир? դա հիմա դեռ սկիզբն է չի անգամ, Это даже еще не начало. որովհետև Աստծո խոսքն ասում է, Потому что Слово Божье երբ որ говорит, եկեղեցին գնաց այստեղից, когда церковь будет вознесена, Աստծո բարկությունը թափվելու է։ гнев Божий, он будет изливаться. Այն երևակայելի բաներ են լինելու սիրելիս։ Будут немыслимые вещи происходить. Եթե դու Աստծո եկեղեցուց ես, Если ты из Церкви Божьей, եթե դու Քրիստոսի մարմնի անդամ ես, если ты член тела քեզ Христова, լավ լուր ունեմ, դու այդտեղ չես լինելու։ у меня есть хорошая новость, тебя там не будет. Ամեն։ 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 Փառք Աստծո։ Слава Богу. Բայց Հիսուսը արեց, Иисус сделал, որ մենք արդարացած լինենք։ чтобы я и ты были Գիտես, ով էլ оправданы. հանուն ինչ որ բաների կյանք ա դրել, И когда кто-то свою жизнь кладет ради դա чего-то, չի կարող ազատել այն բարկությունից, որ Աստծոց գալիս է։ это не может его освободить от гнева, который приходит. Բայց Հիսուսը Но իր Иисус, կյանքը դրեց Он положил свою жизнь հանուն նրա, որ մենք ազատ լինենք ради բարկությունից։ того, чтобы мы с тобой были свободны от гнева. Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Слава Иисусу, Փառք Հիսուսին։ Slava Որ նա Иисусу. մեռավ իմ ու քո համար։ что Он умер за меня и тебя. Իհարկե շատ մարդիկ կան։ Да, много людей есть, Այս которые աշխարհում в этом мире. չեմ ուզում հավատամ, որ այստեղ էլ Не хочу верить, что и здесь. որ ասում են, Которые говорят, հա, մոլադեց Հիսուս մեռել ես։ молодец, Иисус умер. Այդպես են վերաբերվում։ Вот так относятся к этому. Ոչ իրենես։ Нет Նա возлюбленного. մեռել է։ Он умер. Երանի թե իմանանք ինչից է մեզ փրկել։ Если бы мы знали, от чего Он спас нас. Երանի թե ես ու դու իմանանք սիրելիս թե ինչից է Աստված մեզ փրկել։ Если бы мы знали, от чего нас Господь спас. Մենք ամեն օր փառք կտայինք նրան։ Мы каждый день Ему бы славу Ամեն օր воздавали. կգովաբանեինք նրան։ И каждый день восхваляли бы Եվ Его. ամեն օր կասեինք. И говорили каждый день. Հիսուս, բացի քեզանից ուրիշ մեկին չեմ ուզում։ Иисус, кроме Тебя никого не хочу. Ամեն։ Ամեն։ Аминь. Փառք Աստծուն։ Слава Ասում Богу. եմ, եւ նրանով արդարացանք, նրա արյունով կփրկվենք, այդ արյունով կփրկվենք բարկությունից։ Посему тем более мы, будучи оправданы кровью Его, спасемся от гнева. 10-րդ խոսքն ասում է. 10 стих говорит, Որովհետև թեև թե որ դեռ թշնամի ենք, Աստծո հետ հաշտվեցինք նրա որդու մահով, ել որքան ավելի որ հաշտված ենք, կապրենք նրա կյանքով։ ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Սիրելնես նրա մահը Его смерть հանուն այն բանի էր, որ մենք հաշտվենք Աստծո հետ։ ради того, чтобы мы примирились с Богом. Նրա մահը Его смерть հանուն այն բանի էր, որ մենք էլ թշնամի չլինենք Աստծոն։ ради того, чтобы мы не были врагами Богу. Ոչ նրան, ոչ Երանի նրան, ով որ Աստծո թշնամի է։ Не блажен тот человек, который является врагом Богу. Բայց այսօր Но сегодня, Հիսուսի միջոցով, через Иисуса, նրա թափած արյան через միջոցով, пролитую кровь, ես ու դու հաշտված ենք Աստծո հետ։ я и ты примирились с Եվ Богом. մենք թշնամի չենք նրան։ И мы с Ним не враги. Գիտես մարդիկ, Знаете, люди, ովքեր դեռ իրենց կյանքով էլ ապրում, которые живут еще своей жизнью, որով տանում է մեղքի, который ведет к греху, որը Քրիստոսի կյանքը չի։ который не есть жизнь Христа, Նրանք դեռ թշնամի են մնում они Աստծո։ еще остаются врагами Բայց ես ու Богу. դու, Но я и ты, նա մեռել է, Он умер, որ ապրենք նրա կյանքով чтобы мы жили Его жизнью եւ թշնամի չլինենք и մեր не были Աստծո, врагами Богу, այլ հաշտված լինենք նրա հետ։ но примирились. Ինչ կարող ենք ես ու դու անել Что мы սիրելես։ можем сделать? Այն բանը մարդիկ ովքեր քեզ համար կյանք են Те դնում։ люди, которые полагают жизнь за Դու тебя, հանուն կյանք ես դնում, ради кого ты свою жизнь կամ полагаешь, հանուն ինչի քո կյանքը դնում ես։ и ради чего ты свою жизнь Այդ полагаешь, ամենը все это չի կարող ոչ մեկին հաշտեցնել Աստծո հետ։ не может это примирить кого-то с Բայց Богом. երբ որ дու ապրում ես Քրիստոսի կյանքով, Но когда ты живешь жизнью Христа, այդ ժամանակ тогда հանուն ինչի էլ, ради того, հանուն ում էլ որ դու կյանքը դնում ես, ради кого или чего ты свою жизнь когда полагаешь, այդ ամենը գործում է նրա все համար, это действует в его жизни, որ մարդիկ հաշտվեն Աստծո հետ։ чтобы люди тем самым примирились с Օրինակ Богом. վերցրեմ քո երեխաներին, Например, возьму твоих եթե детей. երեխաներ ունես, Если у тебя есть дети, հանուն քո երեխաների դու քո կյանքը դնում ես։ ты ради своих детей полагаешь свою жизнь. Փառք Աստծուն քեզ համար։ Слава Богу за тебя. Փառք Աստծուն քեզ համար։ Слава Богу за Բայց ուզում тебя. եմ քեզ Но ասել, хочу сказать, դա չի հաշտեցնում քո երեխային Աստծո հետ։ это не примиряет твоего ребенка с Богом. Ինքն իրանով
Само собой. այդ կյանք դնելը։ Само по себе, Բայց когда երբ ты որ դու полагаешь ապրում, жизнь. բայց երբ որ դու ապրում ես Քրիստոսի կյանքով, Но когда ты живешь жизнью երբ որ Христа, դու ապրում ես հանուն и Քրիստոսի, когда ты живешь ради դու Христа, քո երեխաների համար ամեն բան անում ես։ ты делаешь все для своих детей. Դու հանուն նրանց ամեն բան քո կյանքից անգամ կտրում ես։ Ты ради них даже все от своей жизни. ты- Ծնողներ կան, որ անգամ իրենց кյանքն են դնում Есть իրենց родители, которые երեխաներին։ свою жизнь полагают Այնքան за детей. դեպքեր կան, Так много որ случаев, մամային ասում են ծննդաբերես դու մահանալու ես։ что матери говорят, если ты родишь, ты умрешь. Բայց նա ասում է ես ծննդաբերելու Но она եմ։ говорит, я буду рожать. Իհարկե մեր Աստված հրաշագործ է։ И, конечно, наш Бог, Он творит Այնքան чудеса. հրաշքներ կան, որ բժիշկների ասածը չի կատարվել։ И так много случаев, когда то, что врачи говорили, Բայց не եղել են происходило. դեպքեր, Но были случаи. որ ծննդաբերել է մաման մահացել է։ И когда после родов мама умирала, Անգամ դա սիրելիս и даже это չի հաշտեցնում Աստծո հետ։ не примиряет с Բայց ես Богом. քեզ կասեմ, Но скажу тебе, նա ով որ Քրիստոսի համար է ապրել, тот, кто живет ради անգամ Христа, ինքը մահանա, даже если он умрет, իր մահը շատերին կբերի Քրիստոսին։ его жизнь многих приведет ко Христу. Ամեն, Аминь. ամեն։ Դրա համար Поэтому ես սիրում եմ հավատացյալների թաղումը անցկացնել։ я люблю проводить похороны именно верующих. Չէ, ես չեմ սիրում, որ հավատացյալները մեռնում են, Я не люблю, когда верующие умирают, բայց սիրում եմ հավատացյալների թաղումը но անցկացնել, люблю проводить похороны верующих. որովհետև այդպիսի տեղերում շատերը Տիրոջը ճանաչում են։ Потому что в таких местах многие познают Бога. Ամեն։ Ամեն։ Նորից եմ ասում, չեմ սիրում, որ հավատացյալները մեռնում են։ Снова говорю, не люблю, когда верующие умирают. Բայց ես ու դու սիրելիս, Но я и ты եթե возлюбленный. Քրիստոսի համար ենք ապրում, Если мы живем для Христа, հանուն ինչի էլ մեր կյանքը դնենք, ради чего бы мы ни полагали свою դա жизнь, նպաստելու է, որ շատերը հաշտվեն Աստծո հետ։ это будет способствовать тому, чтобы многие познали Որովհետև Бога. մենք գիտենք ամենաառաջինը հանուն ում ենք ապրում։ Потому что мы знаем, в первую очередь, во имя кого мы живем. Քրիստոսը Христос, մեռավ Он умер հանուն ինձ ու քեզ, ради меня и тебя, որ ես ու դու էլ чтобы я и ты ապրենք հանուն նրա։ жили ради Него. Ամեն։ Փառք Աստծուն։ Слава Богу. Հիմա մյուսը սիրելնես։ Сейчас следующее. Ուզում եմ ձեզ տանեմ առաջի Պետրոս, ես վերջացնելու եմ։ 1 Петра, 3-րդ գլուխ, 3 глава, 18-րդ խոսքը։ 18 стих. Հալելույա։ Որովհետև Քրիստոսն էլ մեկ անգամ մեղքերի համար չարչարվեցավ, այն արդարը անարդարների համար, որ մեզ մոտեցնի Աստծուն, որ թեև մեռավ մարմնով, բայց կենթանի եղավ հոգով։ Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом. Աստծո խոսքը Слово Божье այստեղ շեշտում է, здесь утверждает, որ նա արդար էր, что Он был праведным, բայց ես ու դու անարդար։ но я и ты Եվ неправедный. նա մեռավ, Но Он умер, որպեսզի ես ու դու էլ արդար լինենք։ чтобы я и ты также оправдались. Ինչու՞։ Для чего? Որպեսզի մեզ մոտեցնի Աստծուն։ Чтобы нас приблизить к Богу. Ուզում եմ քեզ ասեմ սիրելիս, Хочу сказать тебе, возлюбленный, եթե դու Քրիստոսով արդարացած մեկն ես, если ты тот, кто оправдан Христом, այսօր сегодня դու հնարավորություն ունես մոտենալու Աստծուն։ у тебя есть возможность приблизиться к Богу. Նա արդար էր, Он был праведен, մեռավ իմ ու քո համար անարդարներից համար, умер за меня и тебя неправедных, որպեսզի ես ու դու մոտենանք Աստծուն։ чтобы я и ты приблизились к Богу. Որովհետև մենք մեզանով Потому что мы сами по երբեք себе չենք կարող մոտենալ Աստծուն։ никогда не могли бы Կան приблизиться. մարդիկ, որ ասում են, Есть люди, которые говорят, ես Աստծուն շատ մոտ եմ, я очень близок к ես Богу, լավ աղոթում եմ Աստծուն, я хорошо молюсь ես Богу, հավատում եմ Աստծուն, я верю Богу. բայց երբ որ մեղքերի մեջ են ապրում, Но когда они живут в грехах, ես չեմ հավատում իրանց, я не верю им. որովհետև մեղքերով մարդը չի կարող մոտենալ Աստծուն։ Потому что люди в грехах не могут приблизиться к Богу. Բայց ես ու դու Но я и ты, ունենալով ամեն мեկը սխալներ, имея каждый из нас երբ որ недостатки, ընդունում ենք ошибки, Քրիստոսի когда мы արդարությունը, принимаем праведность եւ ասում Христа ենք ես քեզ համար եմ и ապրելու, говорим, я буду жить для тебя, այդ ժամանակ тогда մենք կարող ենք մոտենալ Տիրոջը։ мы можем приближаться к Богу. Ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу сказать, ամեն անգամ նրան մոտենալով, каждый раз приближаясь к Нему, ես ու դու սրբվում ենք։ я и ты Ամեն освящаемся. անգամ նրան մոտենալով, Каждый раз приближаясь մենք к տեսնում Нему, ենք նրան ավելի իրական մեր կյանքի мы մեջ։ видим Его более реальным в нашей Եվ Աստծո жизни. խոսքն ասում И է, Слово Божье որ նա говорит, մարմնով մեռավ, Он умер во բայց плоти, հոգով կենթանացավ։ но духом ожил. Հիսուսը Иисус, կենթանի Աստված է։ Он живой Бог. Ուզում եմ քեզ ասեմ Хочу սիրելիս, сказать, նա возлюбленный, ինձ ու քեզ արդարացրել
Он меня и тебя оправдал. Բայց եթե Հիսուսը միայն մեռներ, Но если бы Иисус только умер, նրա տված արդարությունը праведность, которую Он дал нам, միայն կմնար որպես արցանագրված արդարություն։ она просто бы осталась как праведность, которую просто Утверждена. утвердили. Անկամ Աստծո խոսքն է դա հաստատում։ Даже это Слово Божие Բայց утверждает. ուղղակի հաստատում է դա։ Это просто утверждает. Գիտես որտեղ է մնում նրա տված արդարությունը, եթե նա միայն մեռներ։ Знаете, где бы осталась его праведность, если бы он только умер? Միայն այնտեղ, երբ որ մի օր գայինք Աստծո գահի առաջ եւ Տերը տեսներ, որ մենք Հիսուսին ընդունել ենք, ասեր դու արդար ես Հիսուսի պատճառով։ И когда мы пришли бы к престолу Божьему, и Господь увидел, что мы приняли Иисуса, Он бы сказал, ты праведен. Իսկ Աստծո գահի առաջ ամեն մեկս են կանգնելու։ А пред престолом Божьим каждый из нас предстанет. Միայն այնտեղ կմնար։ Только бы там это Բայց осталось. ասում է Հիսուսը կենթանացավ հոգով։ Но написано, что Иисус ожил Духом. Եվ ես ու դու И я, и ты սիրելիս այսօր արդար ենք։ сегодня праведны. Նրա արդարությամբ, Его այն праведностью. պատճառով, По той причине, որովհետև նրա հոգին մեր մեջ է։ что Его Дух в нас. Այն հոգին, որը նրան մեռելներից հարություն Тот տվեց։ Дух, который воскресил Его из мертвых. Հալելույա։ Եվ երբ որ ես ու դու այդ հոգով ենք ապրում, И когда я и ты живем этим Духом, ոչ թե միայն խոսքով, не просто Словом, որովհետև Աստծո խոսքը ասում է խոսքը սպանում է, հոգին է կենթանացնում։ потому что Слово Божье говорит, что Дух, Слово умерщвляет, а Дух оживляет. Ես ու դու հոգով ենք ապրում։ Я и ты живем Духом. Աստծո հոգուն ենք ուզում։ Мы хотим Духа Ուզում ենք Божьего. Աստծո հոգին մեզ լցնի։ Мы хотим, чтобы Дух Божий нас Եվ այդ наполнил. ժամանակ մենք արդար ենք նաև այս կյանքում։ Тогда мы и праведники и в этой жизни. Եվ մեր կյանքը И наша жизнь հանուն նրա է, ради того, որ ապրենք այդ արդարության մեջ։ чтобы мы жили в этой праведности. Ամեն։ Аминь. Ամեն։ Իհարկե ես չեմ խոսում, որ ասենք արդար ենք, գնանք ինչ ուզենանք անենք։ Конечно, я не говорю, что мы праведники и можем делать, что хотим. Բայց ես չեմ էլ հավատում, որ Աստծո հոգով լցվողը իր համար սովորական բան լինի մեղք գործելը։ Но я также не верю, что тот человек, который исполнен Духа Божьего, для него что-то обычное, Երբ որ դու հոգով ես просто լցվում, грешить. երբ որ դու հոգով ես Когда ты լցվում, Духом исполняешься, դու վերապրում ես հարություն առած ты Քրիստոսի։ переживаешь воскресшего Դու Христа. վերապրում ես նրա իրական տված արդարությունը կյանքի։ Ты переживаешь Его праведность, которую Он дал. Եվ միաժամանակ հրաժարվում ես քո անձնական արդարությունից։ И тогда ты отрекаешься от от собственной праведности. Եվ երանել ենք ես ու դու, И блаженны тогда я и ты, որ նրանով ենք արդարացած։ что мы им оправданы. Ասմանա կենթանացավ հոգով։ Написано, что Он ожил Духом. Այսօր гիտես ինչ տոն ասրել։ Знаете, что за праздник сегодня? Այսօր արդարների տոն է, Сегодня праздник праведных, որոնք լցված են այն հոգով, которые наполнены тем Духом, որը Քրիստոսին մեռելներից հարություն տվեց։ который воскресил Христа из мертвых. Նրա հոգին է մեզ արդարացնողը։ Его Дух нас оправдывает. Ոչ թե գիտությունը, որ Աստված ասում է դու արդար ես։ Не знание, которое говорит, что ты праведен. Այս տարի ես շատ եմ խոսում սրա մասին։ Сегодня в этом году я много говорю об Բայց этом. գիտությունը չի, որ ինձ ու քեզ արդարացնում է։ Но не праведность меня, не знание меня тебя Այլ оправдывает. այն հոգու գործն է, որը Հիսուսին մեռելներից հարություն տվեց։ Но дело Духа, которое воскресило Иисуса из мертвых. Աստծո սուրբ հոգու։ Աստծո սուրբ հոգու։ Святой Дух Божий. Նա մեռավ մարմնով, Он умер во плоти, բայց կենթանացավ հոգով։ но Он воскрес Духом. Հալելույա։ Հալելույա։ Հիմա տեսեք սիրելիներս։ Сейчас смотрите, возлюбленные, Ես վերջացնում եմ։ я заканчиваю. Երբ որ նա մեռավ, Когда Он умер, 19-րդ խոսքն ասում է. 19 стих говорит, որ նա գնաց բանտում եղող հոգիներին էլ քարոզեց։ Он и находящимся в темнице Духом сойдя проповедовал. Նրա մարմինը սպանեցին, Его тело убили, բայց նա հոգով կենթանացավ но Он Духом ожил. եւ գնաց И Он пошел գերեզման, в темницу, դժոխք, в ад, որպեսզի այնտեղ чтобы там այն հոգիներին, тем душам, որոնք կապված էին, которые были связаны դրանք չար ոգիներն էին, злыми духами, որոնք Նոյի ժամանակ которые во время Ноя, իջնում էին եւ քնում էին մարդկանց աղջիկների հետ։ которые они спускались и спали с дочерями человеческими. Շարունակեմ, թե շատ խորն է։
продолжили это очень глубоко. Մենք չենք պատկերացնում Հիսուսը ինչ ա արել։ Мы не представляем, что сделал Иисус. Որտեվ շարունակում ասում է, Потому что продолжает и որ говорит, այդ հոգիները, որոնք մի ժամանակ ապստամբ էին, երբ որ Աստծո երկայնամտությունը համբերում էր նրանց Նոյի օրերում, երբ որ Նոյը տապանը շինում էր։ некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению в дни Ноя, во время строения ковчега. Հիսուսը Иисус այն չար ոգիներին, тем злым духом, այն չար հրեշտակներին, тем злым ангелом, որոնք ընկած էին երկնքից, которые упали с որոնք неба, այսօր տանջում են մարդկությանը, которые мучают человечество. նա իջավ Он спустился եւ նրանց քարոզեց и им проповедовал եւ ասեց. и сказал, Իշխանությունը իմն է։ власть моя. Որտեղից գիտեմ, Откуда я знаю? որովհետեւ գրված է Потому что написано, 22 խոսքը, 22 стих, որ գնացել է երկինք եւ Աստծո աջ կողմն է հրեշտակները, իշխանությունները եւ զորությունները հնազանդեցնելով նրան։ который, взойдя на небо, пребывает одесную Богу, и которому покорились ангелы и власти и силы. Հիսուսը, Иисус, ուզում եմ քեզ ասեմ սիրելիս, хочу сказать тебе, возлюбленный, նա ոչ միայն մեռել է, он не только умер, այլ նաեւ հարություն ա առել։ но он также и воскрес. Եվ ամբողջ իշխանությունը իրան է պատկանում։ И вся власть ему принадлежит Երկնքում եւ երկրի վրա։ на небе и на земле. Հիսուսը Иисус, նա իշխանություն ունի он имеет власть բոլոր չար ուժերի վրա, над всеми злыми духами, ովքեր գալիս են եւ մարդկանց տանջում են, которые приходят и угнетают ովքեր людей, չարչարում են այսօր մարդկանց, которые сегодня мучают բռնում людей, են նրանց վախերի մեջ, берут их в страхах, բռնում են նրանց կախարդություններով, берут их в колдовство, հիվանդություններ են բերում։ приносят болезни. Հիսուսը Иисус, այդ բոլոր ուժերի վրա իշխանություն он ունի, имеет власть над всеми этими բոլոր силами, նրանց վրա, над всеми ովքեր теми, մարդկանց բռնում են մեղքի մեջ։ которые берут людей в грех. Շատ մարդիկ կան, Много людей есть. նրանց ասում ես մեղքը թող, Говоришь им, оставь նրանց грех. ասում ես արի Աստծուն։ Говоришь им, приди к Богу. Ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу сказать, շատերը չեն կարող գալ, многие не могут прийти, մինչև որ пока Հիսուսը նրանց չազատի։ Иисус не освободит их. Ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу сказать, շատ հիվանդություններ կան, многие болезни есть, որոնց հարցը միայն Հիսուսն է лուծում, которых вопрос только Иисус может որովհետև решить. շատ հիվանդություններ կան, Потому что много болезней որոնց есть, հետևը կանգնած են չար դիվական ուժեր։ за которыми стоят бесовские силы. Հո դու մտածում ես, հեսա ուրախ լուր ա լինելու։ Ты думал, наверное, добрая весть будет? Ուրախ լուրը հենց սա է, Именно в этом որ добрая դու պետք весть, է ազատ լինես։ что ты должен быть սիրելիս։ свободным. Դու մտածում ես տոն ա լինելու։ Ты думаешь, что праздник будет? Տոնը հենց սա է, Праздник սիրելիս։ именно Երբ это. որ դու իշխանություն ունես ամեն դիվական աշխարհի վրա, Когда ты имеешь власть над всеми бесовскими քո Տեր миром. Հիսուս Քրիստոսի անունով, Во имя Иисуса այսօր Христа. շատ մարդիկ կան։ Сегодня много Ասում людей են, ես есть, խոսքը չեմ կարողանում когда не կարդալ։ могу читать слово, Գիտես ինչն է պատճառը, Знаешь, в чем սիրելիս, причина? որովհետև կան դիվական ուժեր, որ քեզ պահում են։ потому что есть демонические силы, Եվ которые դու держат պետք է тебя. ազատ լինես դրանից։ И ты должен быть свободен от Ու ես этого. չեմ կարողանում քարոզը լսել, Я не могу слушать проповедь, որովհետև ամբողջ չար դիվական ուժը կանի ամեն ինչ որ դու չլսես։ потому что весь демонический мир будет делать все, чтобы ты не слышал. Դա պատահական չի։ Это не случайно. Կան դիվական ուժեր, որ քեզ ուզում են տանջեն։ Есть демонические силы, которые Մահվան тебя хотят մտքեր мучить. ունեմ։ У меня есть мысли о смерти. Դա քո մտքերը չեն, դա Это не твои мысли, դա это- դևերն են։ Это бесы. Դա մահվան դևն է։ Это без смерти. Եվ այսօր քո օրն է ազատության И սեր։ сегодня твой день быть Այսօր քո свободным. օրն է ազատության։ Сегодня твой день быть Այսինչ свободным. մեղքը չեմ կարողանում թողնել, Я не могу этот грех оставить, որովհետև կան ուժեր չար, որոնք պահում են քեզ потому что սիրելիս։ есть злые духи, которые тебя держат. Հիսուսը ամեն ինչ արել է, որ դու ազատ լինես։ Иисус все сделал, чтобы ты был свободен. Մաքոչելեման դուբրակիթիրեմաշտելեմանդամ։ Եթե դու ունես բաներ, որից ուզում ես ազատ լինես, Если ты имеешь սիրելիս, что-то, от чего ты хочешь быть свободен, հենց հիմա արի առաջ։ сейчас приди Նախ եւ вперед. առաջ, եթե կա այստեղ մարդ, որ դու հաշտված չես Տիրոջ հետ, И если есть кто-то, кто еще не սիրելիս, примирился ես с քեզ Богом, կոչ եմ անում։ я призываю тебя, Արի այսօր возлюбленный, հաշտվիր Տիրոջ հետ։ приди сегодня, примирись с Ասա Տեր, Богом. ես իմ կյանքը քեզ եմ տալիս։ Скажи, Господь, я свою жизнь отдаю Ես իմ тебе. սիրտը քեզ եմ տալիս։ Я свое сердце отдаю Եթե тебе. այդպիսի մարդիկ կան այստեղ, արի առաջ սիրելիս։ Если есть такие люди здесь, Եթե выйдите կան вперед. մեղքեր, ասում ես, ես չեմ կարող թողնել։ Или ты никогда говоришь, я не могу оставить Եթե грех. դու այնպիսի վիճակում ես, որ ասում ես, ես չեմ ուզում
Աստծո տուն գալ։ Если ты в таком состоянии говоришь, я не могу прийти в Дом Եվ Божий, հազար պատճառներ ես или բռնում тысячи դրա։ других причин, Ուզում եմ քեզ ասել, хочу сказать тебе, դա պատահական չի։ это не случайно. Դա դիվական ուժերն են, որ քեզ Это պահում են։ демонические силы, Եվ которые ես тебя այսօր դեմ удерживают. եմ կանգնում այդ բոլոր դիվական ուժերին։ И сегодня я противостою всем этим Եթե мыслям. ուզում ես ազատ լինել ցելես, И если ты хочешь быть եթե свободен, ուզում ես կյանքը տալ Աստծուն, если хочешь отдать свою жизнь արի Богу, առաջ այսօր։ приди вперед Արի сегодня. առաջ այսօր։ Приди Եվ вперед ասա ես сегодня. ուզում եմ ազատ լինել։ И скажи, я хочу быть свободным. Ասա Տեր Հիսուս ներիր իմ մեղքերը։ Скажи, Господь Иисус, прости мои Ես իմ կյանքը грехи. քեզ եմ տալիս։ Я свою жизнь отдаю Ազատիր тебе. ինձ մեղքերից։ Освободи меня от грехов. Արի առաջ եւ սկսիր աղոթել Տիրոջը սիրելիս։ Приди вперед и начни Եվ ամեն молиться. մեկը սիրելներս, И все եթե возлюбленные, կյանքիդ մեջ բաներ կա, если в твоей жизни есть որ что-то, դու գիտես, и ты որ знаешь, դա քո ուժերից վեր է, что это выше твоих որ сил, անհասկանալի շփոթություն է, это испытание. ուզում եմ քեզ ասեմ, Хочу сказать այսօր тебе, աղոթքի մեջ դեմ կանգնիր, сегодня в молитве противостань բայց этому. դու Но ты, սիրելիս, եթե համարցակ ես, если ты смел, եթե գիտես ներսդ կապանքներ կա, если ты знаешь, что внутри есть проблемы, արի այսօր Աստծո առջև, приди сегодня пред եւ ասա Богом Տեր ես հանձնում եմ իմ и կյանքը скажи, քեզ։ Господь, я отдаю свою жизнь тебе. Անդաբրակաթեմենեմայարամլոն թեմենեա։ Եթե գիտես, Если знаешь, որ քո աշխատանքի մեջ բաներ կա քանդվում է եւ դու չես հասկանում, что в твоей работе есть что-то рушится, и ты не ուզում եմ понимаешь քեզ этого. ասեմ, Хочу сказать, կամ մեկը, որը ուզում է խափանել քո բոլոր հաջողությունը, есть тот, кто хочет твою удачу բայց разрушить. Հիսուսը, Но Иисус, բայց Հիսուսը, но Иисус, բայց Հիսուսը но Иисус, ամեն ինչ արել է, Он все որպեսզի сделал, դու ազատ լինես, чтобы ты был որպեսզի свободен, քանդված լինեն ամեն սատանայի հնարքները, чтобы все планы дьявола были քո разрушены. կյանքի մեջ В твоей жизни ամեն անհավատությունը, всякое неверие, ամեն հպարտությունը, всякая ամեն гордость, թերահավատությունը, всякое ամեն неверие, վախը, всякий страх, ամեն չներողամտությունը, всякое եթե непрощение. դու չես կարողանում ներել, Если ты не можешь ես простить, քեզ կասեմ դա չներելու ոգին я ասել։ скажу, что это дух неверия. Եթե ուզում ես ազատ լինել, Непрощение. վազի առաջ, Если хочешь простить, եւ выйди թույլ տուր вперед. Հիսուսը ազատի И քեզ позволь, սիրելիս։ чтобы Иисус тебя освободил. Լամբրակաթեմենեման դաբրակաթեմենե ոշտակաթալեա։ Սեմբրակաթեմենեմանդո։ Լոմբրակաթե յետաղոտ կանենք։ Выйди, будем молиться. Եվ մենք միշտ երկրպագում ենք։ Когда мы будем Արի поклоняться, Աստծո առաջ։ приди пред Богом. Եթե բարկություն ունես, եթե բարկություն ունես, Если у тебя есть ասա гнев, Տեր ազատի ինձ բարկություն։ скажи, Господь, освободи от Ես гнева. հրաժարվում եմ իմ եսից։ Я отрекаюсь своего Ես «я». հանձնվում եմ քեզ։ Я отдаюсь тебе. Դու ես իմ Տերը։ Ты мой Господь. Դու ես իմ իշխանը։ Ты мой Господь. Տիրիր եւ իշխիր իմ կյանքի մեջ։ Господствуй в моей жизни. Ժամանամոքոթեվերեմանդամ։